পুনৰ বৃদ্ধি লকডাউন দেশত লকডাউন চতুৰ্থ পৰ্যায় 18 মেৰ পৰা লকডাউন 4 নতুন নিয়মৰ মাজেৰে হ'ব লকডাউন 4 ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে কালি নিশা 8 বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছে যে লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আগদিনা যি 7 ঘণ্টীয়া বৈঠক হৈছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হৈছিল সেই বৈঠকত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আৰু সেই মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী বিভিন্ন ধৰণেৰে সেই পৰামৰ্শৰ ওপৰত বিবেচনা কৰাৰ পাছতে ঘোষণা কৰা হৈছে কালি দেশবাসীক সম্বোধন কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে 18 মেৰ পূৰ্বে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব আৰু এইবাৰ লকডাউন কিছু পৃথক হ'ব साथियों सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे 2 गज दूरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযানৰ ঘোষণা 20 লাখ কোটি টকাৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ ঘোষণা ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰ কৰাৰ বাবে এই পুঁজি এই পেকেজ হ'ব ভাৰতৰ জিডিপিৰ প্ৰায় 10% উপকৃত হ'ব কুটিৰ লঘু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কৃষক শ্ৰমিকৰ বাবে অৰ্থনৈতিক পেকেজ আৰ্থিক ব্যৱস্থা উন্নয়নৰ বাবে 20 লাখ কোটি আজি অৰ্থনৈতিক পেকেজৰ বিষয়ে বিশদভাৱে জনাব বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পাঁচটা স্তম্ভৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পাঁচটা স্তম্ভ হৈছে অৰ্থনীতি আন্তঃগাঁথনি জনগাঁথনি ব্যৱস্থা আৰু চাহিদা
साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছো যে যি বিশেষ ৰেল সেৱা ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, সেই বিশেষ ৰেল সেৱাৰ অন্তৰ্গত যিখন ৰেল আহি আছে ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি, সেই ৰেলখন গুৱাহাটী পাবহি আজি বিয়লিৰ ভাগত আৰু ডিব্ৰুগড়ত কাইলৈ পুৱাৰ ভাগত। আৰু ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া সকলো সাজু হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচন পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। দিল্লীৰ পৰা বিশেষ ৰেল যোগে ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হোৱা যাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ পঠোৱা হ'ব, কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, ষ্টেচনত সকলো খবৰৰ বুজ লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত আছে, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন উপস্থিত থাকে পুৱাৰ ভাগতে। আৰু বিশেষকৈ বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচনত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বা কৰিব বা কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা কেনেধৰণে কৰা হ'ব, যাত্ৰীসকলক কলৈ লৈ যোৱা হ'ব, তেওঁলোকক একমডেশ্যন কেনেকৈ দিয়া হ'ব, সকলোখিনি সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছেগৈ মন্ত্ৰীগৰাকী। সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত হৈছে, লগতে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনো আছে। টমাছে আমাক আৰু অধিক জনাব। টমাছ। হয়, ডিব্ৰুগড় বাণীপুৰ ষ্টেচনত এতিয়া সীমাহীন ব্যস্ততা। আৰু আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে মন্ত্ৰীগৰাকী আহি পুৱাই ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে, তেখেতে নিজেই ইয়াৰ আয়োজনৰ বুজ লৈছিলে। আৰু মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ যে সমগ্ৰ ষ্টেচনটো এইদৰে এতিয়া তাক চেনিটাইজ কৰি থকা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো কোণ, প্ৰত্যেকটো চুক এইদৰে এতিয়া চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু আমি দেখিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ লোকেই ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলে। ইয়াৰ আৰক্ষী বিভাগৰ লোকেই হওক বা প্ৰশাসনৰ লোকেই হওক বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকেই হওক, প্ৰতিটো বিভাগৰ বিষয়া আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলহি আৰু তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ যি আয়োজন সেই তাৰ ইয়াৰ বুজ লৈছিল। মই দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া ইয়াৰ মজিয়া পৰিষ্কাৰ কৰি থকা হৈছে। তাৰ উপৰিও যি দৰ্জা প্ৰৱেশ দুৱাৰ আছে এই সকলোবোৰ এতিয়া বৰ্তমান পৰিষ্কাৰ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৰ উপৰিও মই বাহিৰত দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট ইয়াত লোক, ইয়াত মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ বিধায়কগৰাকী আছে, যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছে, উপায়ুক্ত আছে, সকলোখিনি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। অৰ্থাৎ বৰ্তমান যিসকল যাত্ৰী কাইলৈ দিনটোত আহি উপস্থিত হ'বহি, ইয়াত পাবহি, তেওঁলোকক এতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে সকলোবোৰ বৰ্তমান সাজু। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া তৎপৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন, তাৰ লগতে চৰকাৰ। আৰু মই এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দৰ্শকসকলক। আৰু পুৱাৰে পৰা এনে দৃশ্য আমি দেখা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু কাইলৈ দিনটোত যিহেতু বিশেষ যিখন ৰেল দিল্লীৰ পৰা চলাচল কৰিছে, গুৱাহাটীৰ পিছত কাইলৈ ডিব্ৰুগড় যিহেতু পুৱা ভাগতে আহি উপস্থিত হ'বহি,
তাৰ পিছত কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকক কেনেদৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে সকলোখিনি চালি জাৰি চাইছে মন্ত্ৰীগৰাকী আছে পুনৰ মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি পুৱা যিহেতু কথা পাতিছিলোঁৱেই পুনৰ আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি যিহেতু সম্পূৰ্ণ গোটেই দিশখিনি চালে কিমান সাজু বুলি ভাবে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন এই লোকসকলক নিশ্চিত ইতিমধ্যে যিদৰে ব্যৱস্থা একচুৱেলি কৰিব লাগিছিলে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে সাজু হৈছে আজি কিছু ৰাতিলৈকে কাম হ'ব ইতিমধ্যে কামবিলাক চলি আছে সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ উঠিব বুলি পেলাই মই আশা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু অহাকালি ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ট্ৰেইনখন আহি পাব তেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা হৈ উঠিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে মানুহখিনিক আমি ইয়াত ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে সেই মানুহখিনিক যাতে আমি নিজ নিজ যিবিলাক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰবিলাকত যাতে ভালভাৱে আমি লৈ যাব পাৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে যিসকল লোক আহি আছে বা যিসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গ ইয়াতে আছে তেওঁলোকে আমাক যাতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰে গোটেই কথাটো তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে কেনেবাকৈ যদি ক'ৰবাত অকণমানো ভুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়তে আমি তাৰ বাবে যথেষ্ট ভুগিবলগীয়া হৈ যাব পাৰে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনেই কওক বা ডিব্ৰুগড় জিলাখনেই কওক আৰু আমি কোনো কাৰণতে এনেধৰণৰ হ'বলৈ দিব বিচৰা নাই আৰু আমাৰ যিহেতু এতিয়াও সৌভাগ্যবশতঃ ডিব্ৰুগড় জিলাখন গ্ৰীণ জোন হৈ আছে তিনিচুকীয়া জিলাখনো গ্ৰীণ জোন হৈ আছে সেয়া যাতে আমি বৰ্তাই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কিন্তু আমাক সকলোৰে সহযোগিতা সম্পূৰ্ণভাৱে লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আচলতে যাতে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনক পুলিচ বিষয়াসকলক আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগক যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগিতা কৰে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে এই ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰে তেতিয়াহে আচলতে আমি যিটো আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িছোঁ তাত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম তিনিচুকীয়া জিলাখনত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কেইটা তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বৰ্তমান কেইটা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু তাত কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ কথা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ বাৰু তিনিচুকীয়া জিলাতো প্ৰায় 800 মানুহ ৰাখিব পৰাকৈ আমি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ইতিমধ্যে কৰিছোঁ আৰু আমি নতুনকৈ আমি ইতিমধ্যে চেষ্টা কৰিছোঁ আজি আমাৰ দিনত 3টা বজাত আমাৰ আৰু এখন মিটিং আছে আমি কেইবাটাও তাত ধৰ্মশালা লৈছোঁ আমি স্কুল লৈছোঁ ষ্টেডিয়ামটো আমি লৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ ভিতৰুৱা অঞ্চলতো আমি লৈছোঁ তো গতিকে তেনেকৈ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ কিন্তু যিহেতু বহুত মানুহ আহিব ইতিমধ্যে কেইবাখনো ট্ৰেইন আহিব বুলি পেলাই আমি গম পাইছোঁ তো গতিকে নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ হয়তো আৰু আমি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আমি আৰু বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে পৰিৱেশটো চাই পেলাই তো গতিকে আমি তেনেধৰণৰে সাজু হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ নিশ্চয় এয়া আছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতে নিজে যিহেতু সকলো বুজ লৈছে ইয়াত কেনেদৰে ইয়াত যো-জা চলিছে কেনেদৰে এই লোকসকলক ইয়াত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সকলোখিনি চাইছে আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ ক'তো সুৰুঙা থাকি নাযায় সেই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে আৰু টমাছ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু টমাছে আমাক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দেখুৱালে ডিব্ৰুগড়ত এতিয়া সুন্দৰকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বাণীপুৰ ষ্টেচন চেনিটাইজ কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে খুদ মন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত হৈ সকলো চালি জাৰি চাইছে ধন্যবাদ টমাছ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ মাজলৈ আহিছোঁ মঙলবাৰে নিশা মুম্বাইৰ পৰা অসমলৈ আহি পালে 137 গৰাকী ৰোগী আমি সেই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াম প্ৰতিবেদন কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এটি বিৰতি পৰৱৰ্তী অংশলৈ গুৱাহাটীত ইজনৰ পিছত সিজন লোক এতিয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ পৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে মহানগৰবাসী শেহতীয়াকৈ মহানগৰীৰ দুটা স্থানক নতুনকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জোনত সোমাল ফাঁচী বজাৰৰ ৰাজকমল হোটেল আৰু জিএমচি মাৰ্কেট কমপ্লেক্স তৰুণৰাম ফুকন ৰোডত আছে জিএমচি মাৰ্কেট কমপ্লেক্স বাহিৰৰ কোনো লোক তাত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এই কণ্টেইনমেণ্ট জোনত আৰু মংৰু চাহানী কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপ ৰাজমহল হোটেলৰ সমীপত আছে মংৰু চাহানী কৰ্মৰত গুদামটো আৰু যাৰ ফলত কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কালিৰ দিনটোতো জনাই গৈছোঁ যে এতিয়া অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে চেনিটাইজ কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰাই হওক অধিক তৎপৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ পাছৰ পৰিৱেশ আমি জনাম বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে বলেন চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে এতিয়া বিশেষভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত ইটোৰ পাছত সিটোকৈ খবৰ আহি পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে কালিৰ পৰহিৰ দিনটো দুটাকৈ কেছ আমি পজিটিভ কেছৰ কথা কৈ আহিছোঁ বলেন আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ হাতত আৰু কি খবৰ আছে
চাওক প্ৰথম অৱস্থাত গুৱাহাটীত যিকেইগৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগী বা আক্ৰান্ত সেইসকলৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে যি হিষ্ট্ৰী সেই হিষ্ট্ৰীহে আচলতে নোপোৱাটোহে আচলতে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি যদি প্ৰথম অৱস্থাত চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে 7গৰাকীকৈ গুৱাহাটীত যি ৰোগী হিষ্ট্ৰী ধৰা পৰিছে তাৰ কোনো ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই আৰু তাক লৈ বিশেষকৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে। কিন্তু তাৰ সমানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতুকে গুৱাহাটী মহানগৰ গ্ৰীণ জোন এলেকা, সেয়েহে দেখিব পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰত কিন্তু তেনে এক স্বাভাৱিক পৰিৱেশ, যদিওবা দুটাকৈ স্থানত ইতিমধ্যে কণ্টেইনাৰ জোন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেইসমূহত যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা দিয়া হৈছে, সেইসমূহত চলা ফুৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু তাৰ উপৰি ক'ব পাৰি যে বাকী যিসমূহ স্থান সেইসমূহ স্থানত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এক স্বাভাৱিক পৰিৱেশ যেন অনুমান হৈছে আৰু যদি আচলতে সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এক পৰিৱেশ হয়তো যথেষ্ট জটিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। একেদৰে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে ইতিমধ্যে বাহিৰত আবদ্ধ যিসকল লোক ইতিমধ্যে 4 মে'ৰ পিছত ক্ৰমাৎ আগমন ঘটিছে অসমলৈ আৰু দেখিব পোৱা গৈছে সেই অনুপাতে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰায় 6,000ৰো অধিক লোক, সেয়া লাগিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী ৰাজ্যত থকা লোকেই হওক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰত আবদ্ধ থকা লোক অসমলৈ উভতি অহাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, প্ৰায় 6,000 লোক ইতিমধ্যে অসমলৈ আগমন ঘটিছে আৰু সেইসকল লোক কোনোবা নহয় কোনোবা গুৱাহাটী মহানগৰীত তেনেকুৱা ধৰণৰ আবদ্ধ হৈ আছে। যদিওবা কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যদিওবা তেখেতসকলক আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে, যদিওবা আমি যোৱাকালি দেখিবলৈ পালোঁ যে 137গৰাকী কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত যিসকল মুম্বাইত লোক সেইসকলকো ইতিমধ্যে লৈ অহা হৈছে। এক কথাত ক'ব পাৰি যে বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল ইতিমধ্যে অসমলৈ উভতিছে আৰু তেখেতসকলে এই যিসকল লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত যদিওবা 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কিন্তু সেয়াই আচলতে সকলো শেষ হৈ থোৱা হয়তো নোৱাৰিব পাৰে। কিন্তু তেনে সময়ত এক প্ৰশ্ন আহিছে যে আজিও আমি দেখিবলৈ পাম যে বিশেষ যাত্ৰীবাহী এখন ৰেলৰ জৰিয়তে অসমলৈ আগমন ঘটিব এখন বিশেষ ৰেল আৰু সেই ৰেলখনতো বহু হাজাৰ লোক থাকিব আৰু সেইসকলেও আচলতে তেখেতসকলক কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। কিন্তু তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে পৰিৱেশ ক্ৰমাৎ জটিল হৈ অহাটো ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু তাৰপিছতো জনসাধাৰণৰ আচলতে যিখন পৰিৱেশ আমাৰ হাতলৈ ইতিমধ্যেও বিভিন্ন স্থানৰ পৰা খবৰ আহিছে বা তেখেতসকলে ফোন কৰি জনাইছে, আপত্তি কৰিছে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনসাধাৰণৰ যিটো লাগিলে ৰাজপথত চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বজাৰ সমাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, কিন্তু এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ধৰণে মানুহবিলাকে বজাৰত তেখেতলৈ ঘূৰা ফুৰা কৰিছে। সেয়া কেতিয়াও আচলতে এই দুৰ্যোগৰ সময়ত এই আচলতে ভয়াৱহ সময়ছোৱাত আচলতে এই ধৰণৰ পৰিৱেশে কেতিয়াও সুস্থিৰ বাতাবৰণ গঢ়ি নুঠে। আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিসমূহ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণৰ বাছ ইতিমধ্যে নিয়োজিত কৰা হৈছে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইতিমধ্যে বাছ গুৱাহাটী মহানগৰীত চিটি বাছ দিয়া হৈছে, সেই সময়তো দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যি আচলতে সামাজিক দূৰত্ব ব্যৱধানৰ কথা কৈ অহা হৈছে সেয়া কিন্তু বাস্তৱ অৰ্থত আজি দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে সেই দূৰত্ব আওকাণ কৰি এই মুহূৰ্তলৈকে হেতা ওপৰা লগাই আচলতে এজনৰ পিছত আনজন যাত্ৰী তেখেতসকলে অহা যোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে। আচলতে এই পৰিৱেশটোৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে যে এক ভয়ংকৰ এটা দিন হোৱা ভয়ংকৰ দিশে আগবাঢ়িব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত। বলেন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এখন ছবি আপুনি এই মুহূৰ্তত উদঙাই দিছে আৰু সেইখন হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছবি। কাৰণ চিটি বাছসমূহৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু সেই চিটি বাছসমূহত কেনেকৈ প্ৰথম 2টা দিনত যিমান ভালকৈ ৰাইজে সেইখিনি কথা মানি চলি নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি উঠিছিল, ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু এতিয়া মনা হোৱা নাই। ৰাইজে পাহৰি গ'ল কৰোণা ভাইৰাছৰ সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগিছিল সেই কথা পাহৰি গ'ল। বলেন আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি সন্ধিয়া দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী আহি পাবহি বিশেষ ৰেল। অসম আহি পোৱা যাত্ৰীসকলক কৰা হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন। ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা বিশেষ বাছযোগে যাত্ৰীসকলক নিয়া হ'ব কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ। প্ৰায় 50 দিনৰ অন্তত পুনৰ চলিছে যাত্ৰীবাহী ৰেল আৰু প্ৰায় 50 দিনৰ মূৰত যিহেতু যাত্ৰীবাহী ৰেল চলিছে, গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো আমি খবৰ আগবঢ়াই যাম। এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ ভাস্কৰৰ সৈতে। ভাস্কৰ, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ যাত্ৰীবাহী ৰেল আচলতে আহিব দিল্লীৰ পৰা আৰু আজি নিৰ্ধাৰিত সময় অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 8 বজাত গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন আহি সেই ট্ৰেইনখন পাবহি, য'ত উত্তৰ পূবৰ 1200 যাত্ৰীক আচলতে লৈ আহিছে সেই ট্ৰেইনখনে আৰু গুৱাহাটী ষ্টেচনত 37গৰাকীকৈ যাত্ৰী ইয়াত নমোৱা হ'ব। আৰু মই যিহেতু গুৱাহাটী ষ্টেচনত 50টা দিনৰ পাছত প্ৰথমখন যাত্ৰীবাহী ৰেল যিহেতু আহিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সেই ধৰণৰ সাৱধানতা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে সাজু কৰি তোলা হৈছে ইয়াত যিসকল যাত্ৰী আহিব, যিহেতু এই পৰ্যন্ত 37গৰাকী যাত্ৰী যদি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত আজি নামিব, গতিকে সেইসকল যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত স্কেনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক বিশেষ বাহনে আচলতে তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ যিসমূহ লাগেজ থাকিব সেই লাগেজসমূহ ইয়াত
চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াত এনেদৰে ইয়াত যিসকল আৰক্ষী CRPF জোৱান সেই জোৱানসকল এনেদৰে তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আছে যিহেতু তেওঁলোকৰো যি CRPFৰ কিছুসময় পূৰ্বে এখন ৰেল তেওঁলোকৰ বিশেষ ৰেল আচলতে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছিল সেই ৰেলখন অহাৰ পাছতেই যিটো আজি বিয়লি ভাগত অৰ্থাৎ 8 বজাত সেই দ্বিতীয়খন যিটো যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমখন ৰেল যিহেতু আহি উপস্থিত হ'ব বা আহি পাবহি আৰু 1200 যাত্ৰী মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ত গৈ সেই ৰেলখন ৰখিবগৈ আৰু ইয়াত যি 37 গৰাকী যি যাত্ৰী নামিব সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন ল'ব লাগে সেই ধৰণৰ সাৱধানতা ইয়াত লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো সাজু কৰি তোলা হৈছে যিহেতু প্ৰথমে যেতিয়া সেই 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত সেই ৰেলখন ৰখিব তাৰ পৰা নামি অহাৰ পাছত তেওঁলোকক সেই মূল যিখন প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে সেই দুৱাৰে আচলতে লৈ আহিব আহি মোৰ সন্মুখভাগত তাৰপিছত মোৰ সন্মুখভাগত যিখন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এনেদৰে ইয়াত যিসমূহ ইয়াৰ লাগেজ যিসমূহ যাত্ৰীসকলে যিসমূহ লাগেজ লৈ আহিব সেই লাগেজসমূহ ইয়াত স্কেনিং বা চেনিটাইজ কৰা হ'ব তাৰপাছত তেওঁলোকক ইয়াত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব ছাইডতে মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ইয়াত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰপিছত বিশেষ বাহনেৰে আচলতে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 50টা দিনৰ মূৰত প্ৰথমখন যিহেতু ৰেল স্বাভাৱিকতে এক প্ৰশাসনৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান বা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট উৎকণ্ঠা যিসকল যাত্ৰী আহিব তেওঁলোকৰ উৎকণ্ঠাৰ বাট চাই আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আচলতে বাট চাই আছে গতিকে সকলো অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে আৰু ইতিমধ্যে সেই ট্ৰেইনখন ৰাওনা হৈছে উত্তৰ পূব 1200 যাত্ৰী যিহেতু লৈ আছে সেই বিশেষ ট্ৰেইনখনত আৰু প্ৰথমখন যিহেতু ট্ৰেইন আজি পাবহি গতিকে স্বাভাৱিকতে সকলো উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে 8 বজাৰ লগে লগে সেই ট্ৰেইনখন আহি উপস্থিত হ'ব 8 বজাত ইয়াত নামাৰ পাছতে সেই ৰেলখন শেষ ষ্টপেজ য'ত শেষ কৰিব তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে মই সেয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ নিশ্চয়কৈ সুন্দৰকৈ ইয়াত সাজু কৰি তোলা যে সকলো ইয়াত হেণ্ড ৱাছ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে যিসকল যাত্ৰী ইয়াত সোমাব তেওঁলোক আহি প্ৰথমে তেওঁলোকে লাগেজ চেকিঙৰ পাছত তেওঁলোকক ইয়াত হেণ্ড ৱাছৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক হাত ধুৱাব বা তেওঁলোকক চেনিটাইজ কৰা হ'ব তাৰপিছত তেওঁলোকক পিছফালত তেওঁলোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব পৰীক্ষা কৰি লগে লগে তেওঁলোকক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ বিশেষ বাহনে লৈ যাব এনেদৰে ইয়াত যিসমূহ লাগেজ সেই লাগেজসমূহ চেনিটাইজ কৰাৰ বাবে এনেদৰে সাজু হৈ তুলিছে ইয়াত প্ৰশাসনৰ লোক আৰু যিহেতু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ আচলতে যিহেতু अलाउड नहीं है सेंट्रली आपको हुकुम है नहीं अलाउड है ठीक है बंद कीजिए प्लीज ভাস্কৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় আৰু কিছুমান বজাত চেনিটাইজ কৰা হ'ব গতিকে ষ্টেচনত এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে আমি জনাই গৈছোঁ যে বিয়লিৰ ভাগলৈ যিখন ট্ৰেইন বিশেষ ট্ৰেইন সেই ট্ৰেইন ইতিমধ্যে আহি পাবহি আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হৈছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনো ঠিক তেনেধৰণে ডিব্ৰুগড় ৰেলৱে ষ্টেচন সাজু কৰি তোলা হৈছে বাণীপুৰত ঠিক তেনেধৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচন মঙলবাৰে নিশা মুম্বাইৰ পৰা অসমলৈ আহি পালে 37 গৰাকী কৰ্কট ৰোগী নিশা বিশেষ বাছযোগে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সৰু সজাইত আটাইকেইগৰাকী লোকৰ কৰা হয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষা এইপিনে নিশা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীয়ুষ হাজৰিকা সৰু সজাইত উপস্থিত হৈ মত বিনিময় কৰে কৰ্কট ৰোগীৰ দলটোৰ সৈতে চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ গৈ তলাবন্ধত আবদ্ধ হৈ পৰা এইসকল লোকক উভতাই অনা হয় 6খনকৈ বিশেষ বাছেৰে আৰু বিশেষকৈ বিশেষ বাছেৰে তেওঁলোকক অনা হয় তাৰপিছত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত লৈ যোৱা হয় স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় ইফালে মুম্বাইৰ অসম ভৱনৰ আৱাসিক আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাৰ তৎপৰতাত অসমলৈ উভতি আহে দুগৰাকী অভিভাৱক সহ 137 গৰাকীকৈ কৰ্কট ৰোগী আৰু বিশেষ বাছযোগে কৰ্কট ৰোগীৰ দলটোক অসমলৈ লৈ আহে আৱাসিক আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই দীঘলীয়া বাছ যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত গীত গাই কৰ্কট ৰোগীসকলক মনোৰঞ্জন দিয়ে এছিএছ বিষয়াগৰাকীয়ে তলাবন্ধত মুম্বাইত আবদ্ধ হৈ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা এইসকল কৰ্কট ৰোগীলৈ আগবঢ়োৱা হয় সহায় সহযোগিতাৰ বাবে দেৱাশিষ শৰ্মা কৃতজ্ঞতা জনাই উচুপি উঠে কৰ্কট ৰোগীসকল আমি কেতিয়া লগ পাওঁ ঠিক নাই আপোনালোকক এই যাত্ৰাটোত লগ পাই খুব ভাল লাগিলে যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈ গ'ল মাফ কৰিব আমি আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জনাব খোজো ধন্যবাদ দিলেও কম হ'ব থেংক ইউ যিখিনি ছাৰ আপুনি সেৱা কৰিছে যাৰ কাৰণে আমি শ্ৰী কৃতজ্ঞ গতিকে আপোনাৰ কথাটো আমি জীয়াই থকালৈকে পাহৰিব নোৱাৰিম গতিকে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক ইউ আৰু আপোনালোকক আমাৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ এইটো আমাৰ কৰ্তব্য আমি কৰিবই লাগিব আৰু বম্বেলৈ আহিলে মই যদি কৰিব পৰা কিবা থাকে জনাব মোক ফোন কৰিব দেই আহক আমি যোৱাৰ আগতে মিলি পেলাই
কোনে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাৰ নদী পাৰ হৈ তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱাবা নদী দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাৰ নদী পাৰ হৈ তোমাৰ সাহস তুমি হেৰুৱাবা নদী মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানি বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে কোৱা সমনীয়া ইয়াৰে সৈতে পুৱাৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ